শ্বাসকষ্টের মতন ক্ষুদ্র হয়, আর এমনি শরীর জ্বালাপোড়া করে, আর মাথা ব্যথাই বেশি। وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমি আনারসটিলা মতিনগর থেকে আসছি। আচ্ছা, আপনার শারীরিক কি কি কষ্ট হয় একটু বলেন তো? আমার মাথা ব্যথা, বুকের এই শ্বাসকষ্টের মতন ক্ষুদ্র হয়, আর এমনি শরীর জ্বালাপোড়া করে, আর মাথা ব্যথাই বেশি। আচ্ছা, রাত্রে ঘুমের ভিতরে স্বপ্নে কোনো কিছু দেখতে পান, এরকম হয়? এরম দেখি, মারামারি কাটাকাটি হয়, আবার পরে মরা মানুষও দেখি, বা আচ্ছা, এরকম দুর্ঘটনা হয়, এদিও দেখি। আপনার এই মাথা ব্যথা এবং কি নিঃশ্বাস ভারী হওয়া, যেটা বুকে চাপ লাগে বলছেন, এই সমস্যাটা আজকে কত বছর? এই সমস্যাটা আজকে আপনার হরদার মরার পরে থেকে এরকম হয়। আপনার স্বামী মরার পর থেকে নাকি? জি, আনুমানিক কয় বছর হবে? 5 বছর। 5 বছর। জি। এই 5 বছরে আপনি কোথাও ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন কবিরাজি লাইনে? না, না, না। না, ডাক্তারের লাইনে ট্রিটমেন্ট নিচ্ছেন নাকি? জি। ওষুধ খাইলে সাময়িক একটু কমে, পরে আবার যে সেই, বাড়ে। এরকম নাকি? জি। মানে স্থায়ী ভাবে আপনি কোনো সমাধান পাইতেছেন না? না, না। মাথা ব্যথাটা কি সবসময় করে না মাঝে মাঝে? এই সাঁতার ভিতরে আবার 2 বার 3 বার উঠে যায়। আপনার নামটা একটু বলেন। জমিলা বেগম। বাবার নাম? বাদশা মিয়া। বাদশা মিয়া। জি, আমরা আপনার নামটা পরীক্ষা করছি। পরীক্ষা করে আমরা যেটা পেলাম সেটা হলো আপনার শরীরে আমরা জাদুর প্রভাব পেয়েছি, অর্থাৎ ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাব। এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাবে আপনার এই সমস্যাটা হচ্ছে। ইনশাল্লাহ এখন আমরা আমল করব, আমল করার পরে এই ব্ল্যাক ম্যাজিকের প্রভাবে আপনার যে সমস্যাগুলো হইতো এগুলা সাথে সাথে ইনশাল্লাহ চলে যাবে। চলে যাওয়ার পরে আজকের পর থেকে আর কখনোই আপনার এই সমস্যাগুলো হবে না ইনশাল্লাহ, আল্লাহ যদি চায়। আল্লাহ। ঠিক আছে? জি। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. كافها يا عين صاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون.
وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء وشفيع المصطفى وإمامة المصطفى وإيمان المصطفى وإخلاص المصطفى وإدراك المصطفى برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز يا جبار يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء وشفيع المصطفى وإمامة المصطفى وإيمان المصطفى وإخلاص المصطفى وإدراك المصطفى برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز يا جبار يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء اللهم ارزقنا الشفاء وشفيع المصطفى وإمامة المصطفى وإيمان المصطفى وإخلاص المصطفى وإدراك المصطفى برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز برحمتك يا عزيز يا جبار يا غفار يا ستار يا أرحم الراحمين এই রোগীটা মূলত জাদুতে আক্রান্ত ছিল। জাদুতে আক্রান্ত থাকার কারণে তার প্রচন্ড মাথা ব্যথা ছিল এবং বুকে চাপ লাগতো, নিঃশ্বাসে কষ্ট হইতো, নিঃশ্বাস ভারী ছিল, শরীর জ্বালাপোড়া করতো। সে সবসময় অসুস্থ থাকতো। আমরা আমল করছি, আমল করার পরে এখন তার জাদুটা পরিপূর্ণভাবে তার শরীরে হাজির হয়েছে। হাজির হওয়ার কারণে সে দুর্বল হয়ে শুয়ে গেছে, একেবারে দুর্বল হয়ে গেছে। এখন তার কোনো জ্ঞান নাই। ইনশাল্লাহ এখন আমরা আরেকটা আমল করে দিব। আমল করে দেওয়ার পরে আস্তে আস্তে তার জ্ঞান আসবে। জ্ঞান আসলে এরপর থেকে আল্লাহ চাইতে ইনশাল্লাহ আর কখনোই তার এই সমস্যাগুলো হবে না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة দেখি আপনি ওঠেন তো, স্যার ওঠেন। আপনার শরীর দুর্বল লাগতেছে, বেশি দুর্বল লাগতেছে না? এই টিস্যুটা হাতে নেন, মাছটা খুলিয়েন না, উপর দিয়ে একটু পানিটা হালকা মুছেন।
এখন আপনি একটু ওঠেন, এই জায়গা থেকে উঠে শরীর একটু দুর্বল থাকবে। আপনি এখানে বারান্দাতে একটু হাঁটিয়ে আসেন, হাঁটিয়ে আসলে আস্তে আস্তে দেখবেন আপনার শরীরে শক্তি আসবে। যান একটু হাঁটিয়ে আসেন। আমরা তো কিছুক্ষণ আগে আপনার নামটা পরীক্ষা করে জাদুর সমস্যা অর্থাৎ ব্ল্যাক ম্যাজিকের সমস্যা পেয়েছিলাম। জি আমরা রোকেয়ার মাধ্যমে আপনার ওই জাদুটা ব্ল্যাক ম্যাজিকটা কেটে দিয়েছি। জি। এখন রোকেয়া করার পরে এই মুহূর্তে আপনার কাছে কেমন লাগে? যে আপনার তো মাথা ব্যথা ছিল এবং কি বুকে চাপ লাগতো, নিঃশ্বাস ভারী ছিল, শরীরটা অনেক ওজন ছিল, জ্বালা পোড়া করতো, ঠিক আছে, জি আমল করার আগে। হুম, এখন আমরা আমল করছি, আমল করার পরে এই মুহূর্তে আপনার কাছে কেমন লাগে? এখন ভালো লাগে। মাথা ব্যথা বা বুকে ব্যথা বা শরীর জ্বালা পোড়া এরকম কোনো কিছু কি আছে? আল্লাহর রহমতে সবকিছু ভালো লাগে। এই মুহূর্তে এরকম কোনো কিছু আছে? না নাই, না। একদম ক্লিয়ার। জি পায়ের তালু থেকে মাথার তালু পর্যন্ত শরীরটা একদম হালকা হয়ে গেছে। জি। আপনার মন মানসিকতা খুব বেশ ভালো লাগে, এরকম লাগে। আল্লাহর রহমতে সব ভালো লাগে। অস্থিরতা যে একটা ভাব ছিল সেটা তো কেটে গেছে। জি যাক আলহামদুলিল্লাহ, আমরা দোয়া করি আল্লাহ তাআলা আপনাকে পরিপূর্ণ শেফা দান করুক। আপনি কোন জায়গা থেকে আসছেন? আপনি আমাদের এখানে কতদিন আগে চিকিৎসা নিয়েছেন? 20-25 দিনেরও 25 দিন। 20-25 দিন। আপনি আমাদের এখানে যখন আসছেন তখন আপনার কি কি সমস্যা ছিল? মাথা ব্যথা ছিল, মাথা ব্যথার লেগে ঘুম যেতে পারছি না, মাথা ব্যথার লেগে ঘুম পাচ্ছি না, ঘুম পাচ্ছি না, বা কোনোরকমে আরাম পাইছি না। মাথা ব্যথা ছিল, মাথা ব্যথার কারণে আপনি ঘুমাইতে পারতেন না, শরীর অস্থির লাগতো, আবার নিঃশ্বাসও ভারী হইতো নাকি? বিশেষ করে মাথা ব্যথার কারণে ঘুমাইতে পারতেন না। তা আমাদের থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন যে 20-25 দিন হয়, আমাদের থেকে চিকিৎসা নেওয়ার পরে এই 20-25 দিন সময়ের ভিতরে আর 1 সেকেন্ডের জন্য কি আপনার এরকম প্রচন্ড মাথা ব্যথাটা না হয়েছিল? আসিল না, আল্লাহর রহমতে ভালোই আছে। মানে এই 20-25 দিনের ভিতরে চিকিৎসা নেওয়ার পরে আর 1 সেকেন্ডের জন্য তো ওরকম ব্যথা হয় নাই, না না, পরিপূর্ণ ভালো আছেন। ভালো আছে। আচ্ছা।